زما عزتمندو اللہ تعالیٰ د دې صورت ابتدا قرآن مجید ذکر کړی دی. قرآن مجید د الله تعالی هغه عظیم شان کتاب دی چې دې په کائناتو کې یو انقلاب راوستو. هغه خلق چې هغوی به انسانیت د خپلو لاندې اغوبلو، اللہ تعالی د دغه کتاب په برکت هغوی نه لوی خلق نن چې مسلمانان لګیا دي رستو طرف ته روان دي، د هغې لویه وجه همدا ده چې د الله تعالی دا کتاب یې پرېښی دی. د الله تعالی په دې معظم او مقدس کتاب یې عمل پرېښی دی. د رسول الله مبارک په سنتو باندې عمل پرېښی دی. نو دا د مسلمانانو د زوال او پستۍ هغه ورځې دي چې موږ یې لګیا دي او دا نن نه مخکې نه کله نه چې مسلمانانو عیش و عشرت د ځان دپاره خوښ کړی دی، د آرام ژوند د ځان دپاره خوښ کړی دی، په هغوی باندې زوال راغلی دی. عقیده دا په تمامو جواهرو کې قیمتي جوهر دی او موږ ته د الله تعالی همیشه شکر استل پکار دي چې موږ مسلمانان پیدا کړي. الله تعالی وحدانیت د الله تعالی د وحدانیت معرفت چې چاته حاصل شي دا سړی کامیاب شي. حالانکه لوی لوی خلق تیر شوي دي، فرعون، نمرود، حامان، دغسې د رسول الله مبارک په زمانه کې ابو جهل، ولید، عتبه، شیبه، دا لوی لوی کافران تیر شوي دي او ښه مضبوط خلق، مال او جیداد یې ډېر و، لیکن الله تعالی د ایمان نه محروم کړو. اوس هم ډېر داسې خلق شته دی چې د هغه د مال، د هغه د جیداد څه اندازه نه وي، پته ورته نه وي چې زما څومره مال دی، زما د بینکونو څومره بیلنسونه دي، لیکن الله تعالی هغوی د ایمان نه محروم کړي دي. عقیده دا قیمتي شی دی او عقیده دا به اول د ملت په ځوانانو کې راځي. د دغه وجې الله تعالی د سورې کهف هغه زلمي ځوانان ذکر کوي چې هغوی د دنیا هغې تمام زیب و زینت ته، شان و شوکت ته، د دنیا عیش و عشرت ته لته ورکړه، لیکن د الله تعالی توحید یې غوره کړو. اهم شی عقیده ده. ډېر خیال پکاري، خاص کر ښځو کې د شرک او د بدعاتو رسوماتو د مرضونه ډېري. وایي سر مې خوږېږي پلانکي بابا ته ځم، وایي تبه مې د پلانکي بابا ته ځم. حالانکه ښځو ته د مقبرې زیارت حرام دی. علما لیکي ها که په پرده کې یوه ښځه چې سړي نه وي، تیاره وي، د خپل پلار، مور، رور قبر ته ځي نو خیر دی، لیکن حدیث کې وعید دی، هغې سره به څه کې
पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई लअन अल्लाह ज़ायरात अल-क़ुबूर। यदि माना सदा जो रिवायत की दी लअन अल्लाह ज़व्वारात अल-क़ुबूर, दा अल्लाह ताला लानत दी पाक खुद बांधी चे अभी दा कब्र ज़ियारत करते खज़ब कब्र तनसी। पैगंबर अलैहिस्सलाम द इस्लाम पर इब्तिदा के टोल द कब्रों द ज़ियारतों न मना करी ज़कदीन न वेओ और खल्क द बुतानों द इबादत न मना शिवी व रसूलुल्लाह मना कोलू चालक द दी बुतानों खुदे द पारा इबादत मकवई व ज़ालिमानों दा खुदा सो पख्पलो लासुनो बांधे जोड़ कई गटवी या काने भी या बल शेवी अगता सोत हो गए अगी किस तरह के जोड़े कई सरवाता जोड़ कई ओजा उसम बला मुजस्सिमी द बुतानो प्रतीदी तासो द पेखवर अजायब करो म्यूजियम ते चलते दिलिए अल तबला द तोरो कानो ना वट वट बुतान दचा शक्ल द खजी पशानी दचा द सड़ी पशा और हमेशा द पारा शेख से दे अल्लाह ताला हो बखी अगर फरमाइल जे जमुना उस्ताद मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह व फरमाइल जे उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह व फरमाइल रब से मत कसे, रब से मत कसे सिंधी के दे दा माना दर जो खुदे रचा ना नाराज शी अल्लाह ताला के अकल और कोई वाखली दा से खलक उसम देर तालीमी अफ्तरी लेकिन बुच्ची उबूरी वर्तदा से शर्फ का तकिया लग जालिम बुत किसी दी दादा वजह को अरब कोई जे अल आकिलु तकफीह अल इशारा आकिल और कोई सड़ी ते इशारा काफी भी और माता सो तवेली उची जजीरे अरब ता द टोलो ना अव्वल बुतान दा अम्र इब्न लुहई रौडी अम्र इब्न लुहई ओ बदबख्ता सड़ेओ अगदा शाम नदा बुतान जजीरे अरब तरड़ू जजीरे अरब के जा बुतान और शिरक न पेजन दो लेकिन अगद भी खलक अदत करी नो अल्लाह ताला की चाह मामूली होने पोया और कड़ी हुआ अवही तो बुतान और इबादत बनो बोलो फितरतन और तबीयतन बागी की रसूलुल्लाह मुबारक बागी की ज़ैद इब्न अम्र इब्न नौफल बाहुई के वारक़ा इब्न नौफल बाहुई के अबू बकर सिद्दीक़ और नूर डेर कसान हम बेनवर कोल लक दास अकल दे दास मंतिक दे दास पोए दे जियो सड़े तेशाई या तबर या बलियो तेरे शेर वाली ओ काड़ीना यो तुड़तुड़ू को जोड़ की सर पके जोड़ की सरगे पके जोड़ की वो ब्या अगे तसिजदा लगई दादी इबादत कई अगर अबे सवाल कई अगर अबे मुराद पड़ी अगर अबे यानी की जदा वजी देरो बे ईमान रहो यो यार पकी बूतो दरो ले और चर तकार ततले चरानो बारान के दो आबूते दगा से ललू वलाड़ो बहुत बहुत संगा द बारान नजान बच की दे उजत को और द चतलान दे उतरो और एकदम अल्लाह ताला व तपोया वर्का चिवदा दे जालिम द बारान नजान निशी बचकोए दे व माता नफसरा की और जरर बरा रसली ढेरों पके अशार में कि अरब्बुन वाहिदुन
यो परवरदिगार बेहतर दे अम अल्फ रब या जर खुदायान खदी अदीन बिही जदाई एतकाद लरम इजा तुक़सिमतिल उमूर क खबरी गड़ी वड़ी शी कम बुत वजम और ब्या वही बल पके वही बल हालो सुगूरी लुम्बड़ा गिदड़ी अस्पेर आगले दे और खमजेदार अखबे ऊंचे तकड़ी दा और दबूत पखला के लगे दे मुतियाजी कई चरानो पूरी अल्लाह ताला वर्ते एकदम हुए और जो दादा संगरम दे सीधा कोम रब पखला के लुम्बड़ा गिदड़ी अस्पे मुतियाजी कई आबद इबादत ला सब मुस्तहिक शियो अगत न मला सब सवालुना कई अगत मला सब मुरादुना नजरुना मनी अगा वही ची रब वाहिद अम अल्फ रब अदीन बिही इज़ा तुक़सिमतिल उमूर और ब्या वही तरक्तुल्लात वल उज़्ज़ा जमीअन तरक्तुल्लात वल उज़्ज़ा जमीअन तरक्तुल्लात वल उज़्ज़ा जमीअन संग दे और पसी मस्त जम बुढ़ा सुन उस पर आता सुनाया दवी तरक्तुल्लात वल उज़्ज़ा जमीअन कज़ालिक यफ़अलु अर्रजुलुल खबीर मालात दलात बुत और द उज़्ज़ा बुत दम प्रीखुल चिदा सला तला क्या दी चे बुत पखला की लुम्बड़ा लगे तो मुतियाजी कई अगन वाला समोरादो वाड़ा मामा मान तसरफ राकिया बाबा रस जरा लेने की कज़ालिक यफ़अलु अर्रजुलुल खबीर या बसीर हमेशा जीरक और कोई सड़े दग से कई जो वर्त पता हो लगी जैसे पर गलती और द गलती न हक तवावड़ी और द कुल जुर्म एतराफ़ की रुदाम देर में शरफ दे मुंगा के दा मरज दे चमुना गलती उसी मुंगा एतराफ न तो अकार दा कि दचान सा गलती उसी हालत का उसी अकार दा चे फौरन हुस दे प्रे खुदो हुस दे कज़ा को फौरन तो वो बसा खुदाया माना गलती उशवा खुदाया माना जुर्म उशवा बुजुर्गान रा बचे यो मुस कज़ा शो सो रज़ बेजड़न सुखदे ब्या बदा से नको नो अकीदा दा दटोलो न कीमती शे दे और दा अस्हाब कहफ दा अकीदे दा हिफाजत दा पारोती दा बादशाहान जामन दी दा वजीरान जामन दी योजे की जमा दी सुबूरी खलक द बुताना इबादत करी द मुफस्सिरीनो देखे मुख्तलिफ अक़वाल दी लेकिन खुलासा दादा ची दुई ओव कसानु या शपक कसानु ओवम वर्सर शपनके ओदा गड़े ची सराई ज़िक्र अल्लाह ताला पखपला फरमाई वयक़ूलून सबअतुन वज़ामिनुहुम कल्बुहुम नुशपक दा अस्हाब काफ चकुम द कली न वतियो और ओवम वर्सरा दशमन केशो और अतम दाबू या गस्पेयो हो रही जसूब दनेकान सोहबत इख्तियार की अल्लाह ताला दा गिस्पी से करो सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दखल और वफादार मलगिरी मिसाल बयाने दग से दबदकार मलगिरी और दोस्त मिसाल बयाने पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए दखल मलगिरी मिसाल दासी दे
لکه د یو سړي عطار سره یارانۍ د عطر چې څوک خرڅوي عطر نو چې د چا د عطر سره یارانه وي نو چې اسني هغه عطار ورته عطر هم نه ورکوي نو دومره به وي چې د هغه د هغې دوکان نه به ورته خشته بوی میلاویږي او د دماغ به تر او تازه او د خراب ملګري مثال په شان د لوار دی د یو سړي لوار سره یارانۍ رسول الله اسې مثال بیانوي لوار سره چې د یارانۍ هغه سره ته کښېنې خلالا نو بیا څه چلو شو وایي نو بیا هغه خو به بټۍ ګرمه کړي ځکه د هغه کار خو اور سره دی هغه خو به اور ګرموي بټۍ به ګرموي هغې کې به پالې کېدي رمبي به کېدي هغې کې به لرونه ګرموي بیا به هغه تېری ټکۍ دی نو کم از کم ګنده بوی به درځي او د هغه د اور نه چې کوم بصیر یلوځي هغه دې په کپړه باندې پرېوځي نو هغې کې به داغونه او سوري جوړوي او چې کور ته راشي نو ښځه به درته غاښونه چیچي وایي سړیه دا دې څه کړي تا خو ټول کمیس او پرتوب چې دی نو سورې سورې کړی دی پرتوب دې سوړې سوړې راوړو چې هر سوړې ګنډم خندا راځي نه او که نه ژړا راځي نه پیغمبر علیه السلام چې مثال هم بیانوي د قرآن مثالونه او د رسول الله دا بلکل هغه د دې نه پس نور مثالونه ني الله تعالی د ملګرتیا د وجې اسباب ذکر کوي دی چې کله روانېږي قصه خو به تفصیلي کوو په دې باندې به کلونه لګي دې ته به زړونه خو کلاو ساتئ صبر به کوئ د قرآن مجید تفسیر څه آسان کار نه دی چې نیمه ګېټه کې به وشي یا لسو منټو دا سمندر دی لیکن څومره علوم الله تعالی جمع کړي دي جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال کومې زمانې نه د امام ابو جعفر طبري او دغسې ابن ابي حاتم نه واخله ان تر دې زمانې پورې د 700 نه زیات تفسیرونه لیکلي شوي دي ډېر تفسیرونه دا قلمي پراته دي مسلمانان دومره بیکاره شوي دي دومره د ذلت هغې حد ته رسېدلي دي چې د سلف صالحینو هغه د کتابونو ریسرچ هم نشي کولی خبرو کې خبرې راځي زه استنبول ته 2 ځله تللی استنبول ته به مخکې اسلامبول وی بیا استانبول شو دا د دې زوړ نوم قسطنطینیه او دلته عثمانیینو ډېر لوی خلافت او د دوی امپراتوریه وه پوره یو لوی د انګریزانو ملکونه به تېرېدل نو هلته یوه مکتبه ده او هغه د یورپ طرف ته ده استنبول په 2 حصو تقسیم دی یو ډېره حصه ده ترکی دا په ایشیا کې ده لیکن مسلمانانو د یورپ ډېرې علاقې اخیستې دي هغې کې استنبول هم دی استنبول نه مخکې بیا بلا ځایونه دي ټول مسلمانانو سره دي هغه استنبول سره تړلي شوي دي او دا آخري حدود دي ورسره بیا قبرس دی یونان دی دې ځایونو پورې مسلمانان رسېدلي دي نه مخکې لیکن بیا ما تاسو ته ویلي چې وروستو بیا مسلمانانو چې کله خپل دین پرېښودو خپل د دین کتاب یې پرېښودو بیا پې ذلت را روان طارق ابن زیاد علامه اقبال نه وایي کله چې کشتۍ وسوځولې بعضې وایي دا روایت ضعیف دی کشتۍ وسوځولې نو چا ورته وایي چې داسې کې
مزور ہمارا کشتہ اس وجہ زمو واپس پسکی دی مونگا راگلی واپس ہی تا دیو مطلب دا دے چی دا مجاہدینو دا ظلمو نداو بازی چی واپس تل نشتے چی واپس تل نشتے دے خو مطلب دا دے دلتا بطور شہیدان کی دا ہوئی دا قربانیانو آدوی تاریخ پخپل و مبارک وینو باندې لیکلے دے دا دین چی منتا را رسیدلے دا سے ٹوکی ندی دا اصحاب کاف رضوانانو دا وقت فرعونیانو سره ټکرې والی دي دا آسان کار نه دی الا ان سلعة الله غالیه خبردار د خدای پاک سودا د جنت دا ګرانه ده دا آسان نه ده عقد عقیده حفاظت دا عبداللہ ابن حذافه سهمی نزده کئی دا ابو دجانه نزده کئی ابو دجانه پیو جنگ کی دیر پنخرو روان دے توپونه وی صحابو جو قتل داغا غچال او داغا تللی خواخ نشو رسول اللہ تے ہوئی چے ابو دجانه تلاو ہو رہی ہے دیکھو سم توپونه وی رسول اللہ ورتے چے چپ دا اللہ تعالی دا سی چال متکبرانہ انداز نہ دیکھوا لیکن دا جنگ پا وقت کی چے ابو دجانه روان دے دا اللہ تعالی دیر وقت چے پا کافرانو باندی دبدبا راشی تامونگا چے تواف کو پیغمبر علیہ السلام چے کل مکہ فتح کا اور دیر مسلمانان شو پیغمبر علیہ السلام پچی تواف کولو نتری توافنو کے بے رمل کولو رمل مانا دا عام طلوع انداز بے بدل کرو لوگوں نے دا سی تیزی بے کولا سمجھینا ذکر کافران کولا موجودو چی کافران تو پتہ ہو لگی چی مسلمانان گورے تکڑ دی عقیدہ دا قیمتی شے دے دا دے کشمیر کے سمر ظلم کی گئی برما کے سمر ظلم شو چرت چے مسلمانان دی سمر ظلم نبی شو لیکن دا مسلمانان و حاکمان دا ٹس نمس کی گئی او دا بالکل دا قیامت اگا نخی دی چے پیغمبر علیہ السلام ویلی صحابو تپوسو کو چی دا فتنے برازی دا مصیبتون برازی امن قلت یا رسول اللہ اے دختے رسول مونگا بولی لگیو دا مسلمانان زمونگ عدد بلگی پیغمبر علیہ السلام مرتصور فرمائے لا ولیکنکم کثیر تاسو بڑیر زیاد دیئی ولیکنکم غثاء کا غثاء السیل لیکن تاسو بدمرا ډیر یې لکه یو سیلاب چې د بره غرونو نه رواني او په یو لویه وادي او لوی خوړ رواني او هغې وادي ځان سره مختلفې بوچړې مختلف بوټي لرګي را روان کړي او بیا داسې یو کلاو ځای وي چې هلته مخې ته ورته ځای تنګي نو هغه ټول هغه خل پل هغه خشاک هغه لرګي کابل او درب او ټول هرڅه چې وشتي ځمکې پټلي آیا ځای کې باقاعده چورلي هغې ته څه وایي تاسو ګنګخړ هغې ته څه وایي ګنګخړ تاسو به داسې ډېرې وی جی بیا به مونږ څنګه دشمن په مونږ غالب کېږي وی الله تعالی به ستاسو په زړونو کې واهن واچوي واهن واهن څه شی دی بزدلي تاسو به د موت نه یریږئ تاسو به د مرګ نه یریږئ او دنیا سره به مو مینه زیاته شي نه نه هغه کیسه ده پیغمبر علیه السلام چې څه ویلي دي هغه کېږي لګیا دی
د ټولو نه قیمتي عنصر او جوهر دا عقیده ده. عقیده به چېرې نه بدلې. ها شریعت تا ته دا اجازت درکړې ده که یو ځای کې کافرانو کې راګیر شوي، ځکه زموږ خو د صحابو په شان ایمان نشته چې عبدالله ابن حذافه لګیا دی ولاړ دی، ملګري ورسره دي، لس تنه دي، حضرت عمر لیږلي دي، حضرت عمر لیږلي دي روم ته چې د روم حالات ما ته راوړئ. قدرت کوله چې د لس واړه گرفتار شو، بادشاہ ته یې بوتلل، ځکه بادشاہ ته چا ویلي وو چې د محمد ملګري دومره د فولادو نه زیات مضبوط دي چې هغوی عقیده په هیڅ صورت باندې نه پرېږدي. که څومره زیاتې پې وشي، قیمه شي، ټوکړي شي، د رسول الله ملګري دین نه پرېږدي. بادشاہ وی دی خو یې راولئ او ورته لالچ ورکوي. اکثر بادشاهان لالچ ورکوي، ډېر ملایانو په بیه والي، هلکه تا ته به دا چل وکړو، مړه راځه او دا وایي او تا به تنخوا ولګي او داسې چل به وشي، اب په بیه والي. د دغه وجې نه به زموږ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قضا منصب نه قبلولو، ځکه چې یو سړی د بادشاه قاضي شي، بادشاہ به بیا غلطې فیصلې کوي او قاضي به د هغه پسپورټي خوري، د هغه انعامات به ورته میلاویږي، د هغه حاصلات، نو بیا خو به حق نشي ویلی. نو امام صاحب به وایي چې نه زه نشم قاضي کېدی. ابو جعفر ډېر ظالم و، هغه ورته ووایي چې کذبته، هلکه ته دروغ وویل. ابو حنیفه صاحب ته الله تعالی ډېرو لویه پوهه او علم ورکړی و، وی خبره خلاصه شوه، تا په ما دا ګمان وکړو چې زه دروغ وایم. اے امیر المؤمنین، اے ابو جعفر، تا ولې ما ته دا ونه وي چې کذبته، ته دروغ وایې؟ نو ته بیا ما قاضي څه دپاره جوړې چې یو سړی دروغ وایي نو هغه قاضي څنګه جوړېدی شي؟ جواب یې ورته ورکړ چې ما درته ووایي چې زه قاضي نشم جوړېدی. خبره مو څه کوله؟ عبدالله ابن حذافه لس تنه دي، لالچ ورکوي، هلکه سم شی وې، ښه ځوانان یئ، ښه مضبوط زلمي یئ، خپلې ځوانیانې مه خرابوئ، سزا به درکړم، ځای ته به مو ورسوم، سرمن به مو باسم، دین پرېږدئ، نصرانیان شئ، وزارتونه به درکړم، د پارلیمنت ممبران به مو جوړ کړم، د سینټ توړوګان به مو جوړ کړم، دا به درنه جوړ کړم، وزیر اعلی به مو کړم، ګورنران به مو کړم، دا به مو کړم، پرېږدئ د محمد دین. عبدالله ابن حذافه خبرې کوي، دی پکې مشر و امیر و، وایي بادشاه دا راته ووایه تا ته ویلي چا دي، تا ته دا ویلي چا دي چې د محمد ملګري دین پرېږدي او عقیده پرېږدي؟ ښه تاسو نه سمېږئ، هلکه شابه یې دی بوځئ او 3-4 ورځې به ورته نه روټۍ ورکوئ نه به ورته اوبه ورکوئ. دا څه معمولي ایمان نه دی. د دغه وجې خو الله تعالی فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی عظیم الشان چې دې کې د هیڅ قسمه نه شک نشته. دا دعوه ده ولې؟ هدى للمتقین، دې د صحابو غوندې یو پاک دامن جماعت پیدا کړو. هلکه سم شئ، 3-4 ورځې بوځي، هر څه پې بندئ، غریبانان چې 3-4 ورځې نه څوک خوراک وکړي نه اوبه وڅښي، د هغوی حالت پسې وي. بادشاه وایي چې هلکه رایولئ، اوس به کیسه اسانه شوي، اوس به په خپله باندې دی دین پرېږدي. هلکه یې راپاڅئ، یې بادشاه غوښتي یې، کیسه مو لنډه ده، راروان یې کړ، پاڅېدی چېرته شو، په زور باندې پولیس پاس کړ او بادشاه ته یې راوستل.
अलका समशबी है कना द मोहम्मद दिन प्रेदई कना वेदा तो है तो बारीक आवाज बांधे गरीब खेत के न सो च सलोर रजे सो खुराक न की वो न की आवाज बसी वेदा करे नहीं जाती बादशाह ए खन समय गई वे सबर हो गई नो पर यो या दो किसानों वाली जेल के द 500 यार्ड अखते हो वे अलग कवे यो घट कण हेराणी और आगे के 2 मन तेल वाचवई और दड़ी वर लांदी भली कई चिदा तेल लुगे सोरू की और सम खुट के दिल शुरू की अगर 2 कसानो मानची द 500 यार्ड अखते दे और तोले और दे देवी बूढ़ उस बता सुंदा से स्वजई लकदा उस चमुदे 2 कसानो सरको पुलिसान आयो सड़े उचत को और कढ़ी ते उइस्तो कढ़ी ते चुइस्तो बस सिकंदुनु पियो पिकोड़ा ते जोड़ावा बस चस चस बली बुइस्तो वेल कशाब यस अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा उचत गई दे उचत को अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा दस्तूर बनो खिलाड़ी बादशाह जो कत्ल वेल का कार जोड़ो पैसा खुशी कई मतलब दाने चे जोड़ दी प्रीति सस्त शो विजाड़े वाली तमरग नौ यरी दी वे न बादशाह वे जानो मपदी ची जमा खोस्ता गयो रूह दे ची दारा नौ तनु की सब खत्मशी ची सवाज रोशी जो ख्वानम ची अल्लाह ताला माता दा से पजुर्गुनु बांधे रुकुन राखी ची तमा तेलो तौली और चस आवाज कीगी और ज़दर तवे मचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जड़ मपदी चियो रूह में से वलजूदु बिन नफ्स अक़सा गायतिल जूदी खुदाया जमा खुदा गयो नफ्स थे दर चित खबले पदी खुशाली की खुद जान मपदी बादशाह चाहिए रूह में दे चित में जमादा से बुजुर्गों लगुन रूठू नहीं चित में चेता तब मज़दर कई बात तब मज़र आ गई और जब ब्याह पासम होता था द तौहीद कलिमा में तो अला इन्न सिलअतल्लाह गाली ता असहाब काफ दा सूरत दम तो दगन दर्स रा कई देखे दा इबारत थे चे दा उम्मत जवानान व दा फौलाद व बशार मजबूती आकीदा बना प्रीति दाना चे $1,000 सो दर कई और दिन कबूल की $2,000 सो दर कई और अमेरिके दा पारा या दा बरतानिये दा पारा या बलरामी दा पारा ते चे देखो जासूसी के दा मुनाफिकत थे और दी ज़माना के मुनाफिकात थे दी दा वजह रसूलुल्लाह मुबारक दा मुनाफिकान व बाकायदा अलामत तो खुदल करोस्त ज़माने के मुनाफिकात ने रसूलुल्लाह बलाना फरमाए रसूलुल्लाह वो यारा जमा पर ज़माने के अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल और दादो मलगिरी आरामियानु रुस्त बनीना आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हद्दस कज़बा और यो पके राजी व इज़ा आहद गदरा व इज़ा आहद गदरा अल्लाह ताला दे हमको ईमानों मजबूत की अल्लाह ताला दे हमको ज़वानान मजबूत की खबरदार चे अकीदा प्रे न दे अकीदा दाड़ी कीमती शे दे अल्लाह ताला दे हमको तफसीरात मुआफ की अल्लाह ताला दे हमको पकौम की पफौज की जासे दा असहाब काफ पशान ज़वानान पैदा की द उमर इब्न अल-खत्ताब बंदे मुल्हम बिस्सवाब पैदा की द खालिद बिन वलीद बंदे द सलाहुद्दीन अय्यूबी बंदे दाना चे गई दस कई और मुंगम दस को मुंग न सबरा कसान ली और दस ना चे दासी तारिक इब्न ज़ियाद पैदाशी तारिक के बरकिनारे उल्लुस सफीना सो और वे और तसोई गुफ्तन के कारी तू बनेगा है खैरत खतास हर मुल्क वास्त के मुल्क खुदाए वास्त ना अगई दर तस्सीर गोला रौली चिता पे लस मनविश्ती दागी सरुना जमात करी देता इस्लाम हुई देता गैरत हुई देता
जुर्अत हुई। आखिर दअवाना